सतगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। सालों तो पूरे संसार अंदर बहुत मशहूर होया है। तुसी कोई दस सकते हो किहड़ा विशा सी? यस, कोविड-19, जिस नाल तकरीबन दुनिया के हर हिस्से च मौतां होईयां ने। एक ऐसी बीमारी संसार अंदर आई जिस नाल दुनिया का कोई भी कोना बच नहीं सकिया। सतगुरां दा पावन उपदेश है जो तुसीं स्क्रीन पर भी देख रहे हो। संसार रोगी नाम दारू, मैल लागै सच बिना। सच की है? कोई दस सकता सच की है? तुसीं पढ़े ना, ट्रुथ इज गॉड। सच की है? सिर्फ परमात्मा। बाकी जो कुछ भी तुहानूं दिस रहा है सच वो होंदा जिहड़ा हमेशा रहिंदा है। पर दुनिया जिन्नी भी है ये सारी बिनस जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी। एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जो जो तुहानूं दिस रहे हैं, चाहे जीव जंतु है, चाहे वनस्पति है, चाहे वो पहाड़ ने, जो भी दिस रहा है एक दिन खत्म हो जाएगा। इस करके महाराज ने की क्या है, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। सिर्फ अकाल पुरख एक ऐसा है जिहड़ा रोग तो रहत है, जिसनों कोई रोग नहीं होता। किसी नूं काम का रोग है, किसी नूं मोह का रोग है, हर तरह के रोग सारे नूं लगे हुए हैं। इस करके इन्हां रोगों तो असीं किस तरह बचना है। सर्व रोग का औखद नाम, परमात्मा का नाम सारे रोगों का इलाज है। मेरा बैद गुरु गोबिंदा, वो किवें ठीक करता है? हर हर नाम औखद मुख देव है। औखद किनू कहते हैं? दवाई नूं। गुरु की करता है? परमात्मा का नाम देता है। वो साढ़े वास्ते की बनता फिर? दवाई, औखद बनता है। हर हर नाम औखद मुख देव है, काटै जम की फंदा। वो जमा की फाही कटता है। कौन कटता है जमा की फाही? परमात्मा का नाम। वो की है? सच। जे असीं सच नाल जुड़ांगे सानू कदे भी कोई बीमारी नहीं होएगी। देखो एक चीज़ मैं तुहानूं दस दियां, कदे भी कोई इंसान जो बीमार होता है ना, पहले उसका मन बीमार होता है, डायरैक्ट तन बीमार नहीं होएगा। जिहड़ा बंदा ज़्यादा क्रोध करेगा उसनों हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जिसनों बहुत खाण की आदत होगी उसका मन करेगा बार बार खाण नूं, उसनों रोग लगणगे। इस करके हमेशा पहले मन रोगी होता है, फिर तन रोगी होता है। जिहदा मन स्वस्थ है, मन किवें स्वस्थ होएगा? प्रभु का नाम जप के। प्रभु का नाम किधरों मिलता है? गुरु पासों। सो मैं आओ पहले सैशन स्टार्ट करते हैं। उस अकाल पुरख की सिर्फ सलाह नाल जुड़ के सारे ने अपने हाथ जोड़ के अखां बंद करनियां। असीं मूल मंत्र का जाप करांगे नाल गुरु मंत्र का। उस तो बाद असीं अपना सैशन स्टार्ट करांगे। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वैपं गुर प्रसाद वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और मैं बेनती करांगा सत्कारयोग डॉक्टर हरबख्श सिंह जी उस स्टेज पर आएंगे और अपना विषय तुहाडे नाल साझा करेंगे जी। का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम डॉक्टर हरबख्श सिंह है।
ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਫੋਲੋ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੋਗ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਜਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ख़त्म ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਰੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ COVID-19 ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਸਪੈਕਟਿਵ। ਇਹ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ? 2019 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 19 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ, 2019 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ SARS, ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਸੀਵੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ, ਅਕਿਊਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਔਰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਹ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ COVID-19 ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਹ 'ਚ ਨੱਕ, ਗਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੰਗਸ ਨੂੰ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕੋਵਿਡ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2, ਲੇਕਿਨ ਇਹ 2019 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਇਹ 2019 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ 2002 'ਚ SARS ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਵੀਅਰ ਅਕਿਊਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੈਟਸ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਸੀ ਉਹ ਕੈਟਸ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹਨ। ਬਿੱਲੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ 700 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਸ ਆਇਆ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿੰਡਰੋਮ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਹ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੈਮਲ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ, ਊਂਠਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿਲੇ ਹੋਈ ਤੇ 800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਣ 'ਚ ਵੈਸਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 2002 ਵਾਲਾ ਜਾਂ 2012 ਵਾਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, 42 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਤੇ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੜੀ ਕਾਊਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਚ 2019 'ਚ WHO ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੈਂਡੇਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੈਂਡੇਮਿਕ, ਮਹਾਮਾਰੀ। ਇਹ ਡੈਡਲੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ SARS 2002 ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਸੀ, ਇਹ 10 ਤੋਂ 20 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕੋਈ ਨਾਜ਼ੁਕ ਜਿਹਾ ਜੋੜ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਚਿਪਕ ਜਾਏ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਨਵਾਂ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈ, ਆਰਮੀ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਦੂਜਾ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹੈ, ਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਏ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਤੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਨਾ ਡੈਡਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਤਰਨਾਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ
30 ਸੈਕਿੰਡ ਜਾਂ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਧੋਵਾਂਗੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਰੋਂਗ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡੈਡਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੋਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਲੇਵਾ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ 1 ਜਾਂ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਨ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਆਪਣੀ ਸਾਹ ਦੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ 100% ਕੰਟਰੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਫਾਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਘੁਸ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਿੰਪਟਮ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ, ਉਹ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ। ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪਹਿਚਾਨਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਉਹ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 1 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲਦੇ ਸੀ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਵਰੇਜ 5 ਤੋਂ 6 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਇਨਕਿਊਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲ ਸੋਰਸ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ 100% ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਟਸ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ ਫੈਲਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਥਿਊਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਮਗਾਦੜਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਦੇ ਚਮਗਾਦੜ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਚਮਗਾਦੜ ਨਾਲ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਹੋਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਆਇਆ। ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਲੋਕ, ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਫਰੋਜ਼ਨ ਮੀਟ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੀ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਇਰੋਲੋਜੀ ਲੈਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲੈਬ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹ US ਦੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸਰਵਾਈਵਲ ਰੇਟ, ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਲੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੁੱਡ ਉੱਪਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਲੇ ਪੂਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ 'ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ ਵਗੈਰਾ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ 4 ਘੰਟੇ, ਕਾਰਡਬੋਰਡ 'ਤੇ 24 ਘੰਟੇ, ਲੱਕੜ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਜੀਕਲ ਮਾਸਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਦੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲੀ, ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪਰਸਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਛਿੱਕ ਜਾਂ ਖੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਨੀਜ਼ਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡ੍ਰੌਪਲੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹਵਾ 'ਚ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਫੇਸ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਜਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਮੋਡ ਆਫ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ 3 ਮੇਨ ਸਾਈਨ ਹਨ, ਇੱਕ ਫੀਵਰ, ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ, ਖਾਂਸੀ ਤੇ ਥਕਾਵਟ। ਇਹ 3 ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਫੀਵਰ, ਕਫ ਤੇ ਟਾਇਰਡਨੈਸ। ਹੋਰ ਵੀ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਈਨਸ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਏਕਸ, ਦਰਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਪੇਨ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗਲੇ 'ਚ ਖਰਾਸ਼ ਹੋਣੀ, ਡਾਇਰੀਆ, ਹੈਡੇਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਟੇਸਟ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਸਮੈਲ ਦਾ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਰੈਸ਼ ਔਰ ਕੰਜੈਕਟਿਵਾਈਟਿਸ, ਅੱਖ ਦਾ ਸੋਜਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ। ਸੀਰੀਅਸ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ,
ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਰਟਨੈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਹ ਨਾ ਆਏ ਉਹਨੂੰ, ਔਰ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਹੋਏ, ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਚੈਸਟ ਪੇਨ ਔਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੰਗ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ, ਨਿਮੋਨੀਆ ਜੈਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਚਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹ ਲੈਣੇ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚੈਸਟ 'ਚ ਪੇਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੌਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਬੋਲਣ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੂਵਮੈਂਟਸ, ਇਵਨ ਬੋਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਕਰਦਿਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੂਇਸ਼ ਡਿਸਕਲਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟ 'ਚ ਖੂਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੀਲੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਰੀਫਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ, ਜਾਂ ਟੰਗ ਦਿਖਣੀ ਜਾਂ ਲਿਪਸ ਦਿਖਣਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਜੇ ਉਹਦਾ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਸਾਈਨੋਸਿਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮ ਸਾਡੇ ਹਨ, ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸ ਆਫ ਸਮੈਲ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਸਕੂਲਰ ਵੀਕਨੈਸ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆਣੀ, ਔਰ ਟਿੰਗਲਿੰਗ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ 'ਚੋਂ ਨਮਨੈਸ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਣੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੀਜ਼ਰਸ ਆਣੇ, ਟ੍ਰੈਮਰਸ ਆਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸਟ੍ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਲਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਾਮਨ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ-19, ਕਾਮਨ ਕੋਲਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੂ ਤੇ ਅਲਰਜੀ, ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ 'ਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਪਟਮ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਓ ਮੇਰਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਟਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਫੀਵਰ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੁਖਾਰ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੈਡੇਕ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਕਿਸ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਰਲ ਟਰਮਸ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਮੈਂ। ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰਸ, ਕਿਹਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡਿਫੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਟੀਬਾਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬਲੱਡ ਕਲੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੂਨ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ, ਪੈਰਾਲਿਸਿਸ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਂਸਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। COPD ਹੁੰਦਾ, ਓਬਸਟਰਕਟਿਵ ਪਲਮੋਨਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਾਹ ਚੜ ਜਾਣਾ, ਦਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਡਾਇਬਟੀਜ਼, ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਲੰਗ ਦੀ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਟਾਈਡਲ ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਕੋਈ ਮੇਜਰ ਕਿਡਨੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ। ਇਮਿਊਨੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਜਿਹਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਸ, HIV ਜੈਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਪਹਿਲੇ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ 80% ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਲਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। 80% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਕਾਰ 'ਚ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। 10% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਲੂਇਡ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡ੍ਰਿਪ ਸ਼੍ਰਿਪ ਲੱਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਂਟੀਟਸਿਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਾਂਸੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਅਲਰਜੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਐਂਟੀਹਿਸਟਾਮਿਨ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ। 5% ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ICU 'ਚ, ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਆਰਗਨ ਡਿਸਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਰਥ 'ਚ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮਸ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਡਸ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਿੰਡਰੋਮਸ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਰ ਲੇਕਿਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, 1 ਮਹੀਨਾ, 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ 'ਚ। ਕਾਮਨ ਪੋਸਟ ਕੋਵਿਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਐਫਰਟ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਟੀਕ ਥਕਾਵਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਰਸ਼ਨਲ ਮਾਈਲੇਜ ਬੋਡੀ ਪੇਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬ੍ਰੇਨ ਫੌਗ, ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਫ, ਚੈਸਟ ਪੇਨ, ਹੈਡੇਕ, ਪੈਲਪੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿਲ ਦਾ ਧੜਕਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਆਰਥਲੈਲਜੀਆ ਮਾਇਲਜੀਆ मतलब जॉइंट पेन या मसल पेन, एबडोमिनल पेन पेट 'ਚ दर्द होना, डायरिया, इनसोमनिया होंदा है नींद ना आना, नींदर का ना आना, फीवर और पेन, रैश, मूड चेंजेस या मैंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलरिटीज़। ये कुछ कॉमनैसट पोस्ट कोविड सिम्पटम्स ने, सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं आते लेकिन किसी किसी पेशेंट ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ आते तो ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ डायग्नोज करते हैं कि इस बंदे ਨੂੰ पोस्ट कोविड सिंड्रोम है। ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਟੈਸਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਾਈਡ ਮੇਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਰਿਲੇਟਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਲਿਖੇ ਉਹ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਲੇਵੈਂਟ ਹਨ। ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੇਕਿਨ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਰੈਲੇਵੈਂਟ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। तो ये CBC है, कॉमन टेस्ट है ब्लड का, LFT लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर थोड़े फंक्शन कैसे कर रहे हैं, ESR है, CRP, फेरेटिन, थायराइड का टेस्ट है, विटामिन D, विटामिन B12, ये सारे टेस्ट जोड़े हैं एक डॉक्टर वेख के लिख सकता है। इन्होंने जो कोई टेस्ट लिखेगा या सारे लिखेंगे लेकिन ये टेस्ट हो गए। स्पेशलाइज टेस्ट होंगे है जो RNA RA फैक्टर जो होंगे है, जॉइंट पैथोलॉजी का फैक्टर है, ये D डाइमर वगैरह फैक्टर, तुम नाम ही अगर याद कर लोगे तो तुम्हें हेल्प हो जाएगी कि ये वाले टेस्ट मैनू लिखे सन डॉक्टर ने तो उसका की इंपॉर्टेंस है। और एक हैबिट तुसी पालना है कि जिले भी किसी अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ देवां, अगर मैं तुम्हें कोई चीज़ देवां मैं कਹਾਂ कि तुसी खा लो, तुसी खाओगे नहीं खाओगे ना, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैनू पता ही नहीं है कि चीज़ है तो मैं क्यों खाऊँ। तो दवाइयाँ असी ऐसा कर लेंगे हैं 100% नहीं होता है लेकिन 1-2% ऐसा भी होता है कि कदे कदे डॉक्टर या कोई ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है जोड़ा किसी भी कारण, मैं किसी चीज़ की गल नहीं करांगा लेकिन किसी भी कारण अगर वो गलत तरीके का ट्रीटमेंट करता है, होंदा भी है, असीं दिखते भी हाँ, तो यू शुड बी अवेयर। मैडिकल एजुकेशन जी है वो स्कूल एजुकेशन च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिस तरह असीं दूसरी एजुकेशन पढ़ते हैं ना, ये मैडिकल एजुकेशन में कहना सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि मेरा नॉर्मल फंक्शन की है, मेरे LFT जो मेरा लीवर फंक्शन है वो किहड़ा टेस्ट आता है, उसका की इंपॉर्टेंस होता है, मैनू लीवर फंक्शन टेस्ट कदों कराना है, मैनू अल्ट्रासाउंड कदों कराना है और मैनू किहड़ी मेडिसिन कदों खानी है, ये बहुत ज़रूरी है। स्पेशल टेस्ट होंगे हैं जोड़े 4 वीक तो ज़्यादा जिन्होंने कोविड की प्रॉब्लम है उन्होंने CT स्कैन, CT जो चेस्ट तुम्हें पता है CT स्कैन कराने हैं, चेस्ट का CT कराने हैं, कदे कदे ब्रेन का MRI भी कराने हैं कि ब्रेन च ऑक्सीजन नहीं गया तो ब्रेन च अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाए। तो बाकी बड़े सारे टेस्ट होंगे हैं। मिथ्स बड़े सारे कन्फ्यूजन हैं जिले ये तुम्हें पता है जो ये वायरस जिले आया सी ना COVID-19 वुहान चाइना च, तो उस टाइम कुछ महीने पहले उत्ते 5G इंटरनेट स्टार्ट किया सी उन्हें, ठीक किया सी ना, सुनिया होना किसी ने 5G इंटरनेट जो साढ़े अज जम्मू साढ़े 4G चल रहे हैं ना, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर 5G इंटरनेट्स है ना। तो 4G इंटरनेट का 5G इंटरनेट उत्ते स्टार्ट होया सी ते कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते सी कि 5G इंटरनेट की वजह नाल ये वायरस ज़्यादा स्प्रैड होया। सच है या झूठ है ना तो कोई रिसर्च पब्लिश्ड नहीं है लेकिन ऐसा एक कन्फ्यूजन है, मिथ है। कुछ लोग कहते कि जो ब्लड ग्रुप A है ना, ब्लड ग्रुप होंगे ना ABO, ठीक है, ए ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा खतरा होता है कोविड वायरस। तो ये ऑब्जरवेशन इटली रिसर्च हुई सी, फिर पहले चाइना हुई सी, उस तो बाद इटली हुई सी। तो फिर उन्हें एक आर्टिकल लिखा सी कि ए ग्रुप वाले पेशेंट नू
कोरोना वायरस का ज़्यादा खतरा है। और इटली स्पैसिफिकली इटली से ज़्यादा मोर्टिलिटी रेट हुई। कोई दस सकता क्यों इटली ज़्यादा लोग क्यों मरे स्टार्टिंग से? इटली बड़ी एडवांस कंट्री है, मेडिकल साइंस की बड़ी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इटली से बड़ी ज़्यादा मौतें हुई सन पहले। कोई दस सकता क्यों? क्योंकि इटली ऐसी कंट्री है ना जिथे मैक्सीमम साढ़े भाई साहब भी आए सन जिहड़े दस रहे सी बाहर के बारे की है कि होंदा है कि जी कुछ कंट्रीज न जी कंट्रीज ना ज़्यादा बजुर्ग रहते हैं। साढ़े इंडिया बड़े अडल्ट यूथ्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इटली जैसी कंट्रियाँ लोग की करते दूसरी कंट्रियाँ जो कम काज करके ना फिर जिले उनकी उम्र ज़्यादा हो जाती थोड़ी ना थोड़ा कम घट हो जाता वह तो वो इटली जैसे देशों में सैटल हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी लाइफ बड़ी आराम दी उत्थे ना बड़ा सिस्टम अलग है। तो इटली जैसे देश बजुर्ग ज़्यादा सन, इस करके मौतें भी ज़्यादा हुई हैं। तो बजुर्ग अपने घर के जोड़े भी बजुर्ग उन्होंने अज भी उन्होंने ध्यान रखो। असं अजकल सोशल डिस्टेंसिंग मास्क वगैरह जैसे थोड़ी गल करांगे अगे वो फॉलो नहीं करते हैं, तो लेकिन वो ध्यान रखना है ज़रूरी। कोरोना वायरस मच्छर के कटन तो नहीं होता है, ठीक है, वो लिखा सी मैं। प्रिवेंशन बहुत ईजी है और सारे नूं पता है, कॉमन है, सारे रिपीट भी कर सकते मेरे नाल। हैंड हाइजीन, हथ नूं साफ रखना, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग ते हाई रिस्क ग्रुप, ये चार चीज़ां याद रखना है। चार चीज़ किहड़ी है? हैंड हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग एंड हाई रिस्क ग्रुप्स। हैंड हाइजीन पता है तुहानूं? हैंड हाइजीन क्या होंदा है कि हाथ धोना है, ठीक है, हाथ अच्छी तरह धोना है। तो हाथ नूं धोने का तरीका भी हैगा, पहले हाथ नूं साबन लगाना, फिर पिछले साइड लगाना, फिर इस साइड लगाना, फिर इन्हों लगाना, फिर दूजे लगाना, फिर इस तरह का करना है, ठीक है। ये हैंड वॉशिंग की टेक्निक है। 30 सैकेंड या 40 सैकेंड वास्ते सानू इस तरह का हाथ धोना है। मेरी बेटी है छोटी, तो मैंने कहती पापा मैनू दसो मैनू किस तरह पता चलेगा 30 सैकेंड हो गए हैं या 40 सैकेंड हो गए हैं। मैं कहता जो तू रोटी खाने तो पहले हाथ धोंदी है ना, तो की करना है, जिले पहले पानी ले ले हाथ ना, फिर जिले साबन लगाना शुरू करेगा तो मूल मंत्र का जाप कर लें, ठीक है, मूल मंत्र का जाप कर लें। तो जिले आप खत्म हो जाएगा वाहिगुरू 5 बारी बोलें तो हाथ हो जाएगा। तो 30 तो 40 सैकेंड हो जाते हैं। तो छोटे बच्चे जोड़े वो भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। तो अगर साबुन नहीं है तो सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं, लेकिन साबुन नहीं है तो करना है, क्योंकि सैनिटाइजर्स ज़्यादा यूज़ करना ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर किसी बाहर आ के तो वो सैनिटाइजर्स यूज़ कर सकते हैं। की नहीं करना है, बेकार चीज़ां टच नहीं करना है। जी पब्लिक प्लेसिस असीं जाते हैं तो उत्थे किसी भी सरफेस उपर किसी भी चीज़ों पर ज़्यादा टच नहीं करना है। रेस्पिरेटरी हाइजीन की है कि अपने नाल हैंकी रखना है ज़रूर, या टिश्यू पेपर रखना है। जिले भी तुहानूं छिक आए या खांसी आए तो वो अपनी हैंकी नाल कवर करना है अपने नक नूं, अपने मूँह नूं। तो वो जिहड़ा हैंकी है वो एक जल्दी तो जल्दी एक क्लोज डस्टबिन च पा लेना है। तो अगर हैंकी नहीं है तो अपनी फ्लैक्सड एल्बो दे ना ये खांसना चिकना है। की करना है कि अपने जिहड़ा चुन्नी है, कमीज़ है या किसी और कपड़े नाल अपना नक साफ़ नहीं करना है। सोशल डिस्टेंसिंग तुहानूं पता ही है, 1 मीटर का फासला रखना है आपस च। तो पब्लिक गैदरिंग्स अनयूजल जिहदी ज़रूरत नहीं है वो नहीं करना हम। हाई रिस्क फैक्टर्स इन ओल्ड एज, जिहड़ा मैं पहले भी गल की है, अगर किसी को डायबिटीज़ है, लंग डिजीज़ है, कैंसर है या कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ड है और ओल्ड एज का पेशेंट है, उन्होंने बहुत ध्यान रखना है। प्रेगनेंट वूमन को बहुत ध्यान रखना है। ये साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि साडा जिहड़ा है ना, असी कदे देखिया होए कि जी अरदास असी अपना भला मंगते हैं कि मेरा ठीक करी, मैनू पर करी। असी की कहते हैं सरबत का भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत का भला। असी पूरे सरबत वास्ते मंगते हैं। तो ये साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि साढ़े अगर किसी अगर किसी भरा भैन किसी अगर कोविड हो भी जाता है तो साड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि असी इन सारे प्रोटोकॉलों को फॉलो करिए, जो गौरमेंट ऑफ इंडिया भी दे रही है। असी गौरमेंट का प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि गौरमेंट कोई स्ट्रिक्ट एक्शन ना ले, सानू फाइन ना हो जाए। लेकिन उस तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट साढ़े वास्ते ये है कि असी सरबत का भला चाहते हैं, तो ये साड़ी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आयुर्वेदा की कहता है कोविड-19 डिजीज़ वास्ते, देखो जी कॉमन चीज़ां हैं ना, वायु, हवा, जल, पानी, देश, जगह, काल होंदा टाइम, ये 4 चीज़ों की दुष्टि हो जाती है जिले ना, जिले अधर्म बढ़ जाता। अधर्म तुहानूं पता धर्म अधर्म की होंदा है, जिले कोई गलत काम हो जाता है। जिस तरह वायु की दृष्टि की है, वायु की दृष्टि है जिस तरह असीं गड्डी चलाते हैं, अगर कोई पोल्यूशन वगैरह आता है उदों धुआं छुआं छड़ के जाता है तो वो वायु की दृष्टि है। जल की दृष्टि है कि फैक्ट्रियां चो जाता है जिहड़ा भी कोई गंद वो साढ़े पानी च जाती है, वो पानी असीं पींदे हैं, तो वो जल की दृष्टि है। समय की भी दृष्टि हो सकती है,
तो काल की भी दृष्टि होती है तो देश की दृष्टि हो सकती है। तो इन्हों सारिया दृष्टि की वजह नाल होंदा है जनपद ध्वंस। जनपद होता है जिहड़ा पेंडेमिक, काफ़ी लोगों को एक ही बीमारी हो जाए उन्होंने जनपद ध्वंस साढ़े आयुर्वेद से कहते हैं। जिहड़ा साढ़े आयुर्वेद कम्यूनीकेबल डिजीज़, एक कम्यूनीकेबल डिजीज़ होती है जी एक शरीर चो दूजे शरीर से फैले, उन्होंने कम्यूनीकेबल डिजीज़ कहते हैं। साढ़े आयुर्वेद का रेफरेंस है बहुत हज़ारों साल पहले, अज की रिसर्च जी वो कहती है कि वो दसती है कि किस वजह से फैलता है, लेकिन साढ़े पुराने रेफरेंसेज हैं वो कुछ आयुर्वेदिक संस्कृत टर्म्स जिस तरह प्रसंगात, प्रसंग होता है क्लोज कॉन्टैक्ट, एक दूजे के बिल्कुल क्लोज से बैठना, गात्रा संस्पर्श बॉडी का टच करना, निश्वाचा मतलब सांह का ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का वजह सहभोजना, एक ही जगह कट्ठे बैठ के रोटी खानी, और वस्त्रमाला की उपलेपनाथ, अगर कोई कपड़ा वस्त्र होता है कपड़ा, माला उपलेप माला होंगी है कोई ज्वैलरी, तो एक दूजे की ज्वैलरी चेंज नहीं करनी है। फोमाइट जिन्होंने कहते हैं जो साढ़ा कपड़े हैं, साढ़ा तौलिया है, साढ़ा साबुन है, इन चीज़ों को शेयर नहीं करना है किसी नाल। मैनेजमेंट की है कोविड-19 की, फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एंड हैंड हाइजीन तुहानू पता है, ये सारे ने करना है। उस तो बाद की करना है, कुल्ला करना है, गार्गल करना है कोसे पानी के नाल, तो उहदे की पाना है हल्दी पानी है तो और नमक पाना है, या फिर तुसी त्रिफला तुहानू पता है, यष्टि मधु पता है, मुलेठी, ठीक है ना, मुलेठी का पानी, त्रिफला का पानी या फिर कोसा पानी, उहदे की पाना है हल्दी या नमक, ये तुसी गरारा करना है, कुल्ला करना है। नक च पाना है तेल पाना है, जिहड़ा तुसी परसों दिता सी ना अनु तेल, या फिर तुहाडे घर च अगर अनु तेल नहीं है तो नारियल तेल हो गया, सरें का तेल हो गया या घ्यो, ये सारे नक नू जरूर लगाना है या नक च पाना है। अजवाइन हो गई, पुदीना हो गया, इन्हों सारा द स्टीम लेनी है तो नींदर करनी है, 6 तो 8 घंटे का नींदर करनी है। ये पहले भी डॉक्टर साहब ने दसिया सी नींदर कितनी जरूरी है साढ़े वास्ते। फिजिकल एक्सरसाइजेज तो योगा वगैरह करना है। डाइटरी मेजर्स के गर्म पानी पीना है, उहदे की पाना है जिंजर अदरक वगैरह पानी है, कोरिएंडर पाना है, तुलसी पानी है या जीरा पाना है, और गोल्डन मिल्क की है, गोल्डन मिल्क की है, हाँ बिल्कुल हल्दी वाला दूध, उन्होंने गोल्डन मिल्क का नाम देता है क्योंकि हल्दी जी एंटीकोगुलेंट है, क्लॉटिंग नू प्रिवेंट करती है। तो हल्दी आधा चम्मच हल्दी पानी है, दूध च गर्म दूध चो पीना है रोज़। तो आयुष काढ़ा जोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने मैंशन किया है वह भी यूज़ भी करना है। उसके बाद कुछ मेडिसिन हैं जी असी डिस्ट्रीब्यूट की है, अश्वगंधा, ये तुम बार बार सुनोगे, अगे लैक्चर ही सुनोगे। अश्वगंधा विस्थेनिया सोमनीफेरा एक मेडिसिन है साड़ी, उन्होंने यूज़ करना है। और ये तुसी जी गुड़ूची गनवट है या चवनप्राश है, तुहानू पता ही है, ये तुसी साडा नंबर इतने डिस्प्ले करांगे, असी दसांगे कि तुसी ये पूछ के कर सकते हो। ये फिर ट्रीटमेंट है एसिम्टोमैटिक पेशेंट, अगर कोई एसिम्टोमैटिक पेशेंट है जिन्होंने सिम्टम ज़्यादा नहीं हैं, उन्होंने की करना है। माइल्ड सिम्टम वाले नू की करना है, पोस्ट कोविड मैनेजमेंट वाले नू की करना है। चीज़ां हुई हैं ये तुसी एक डॉक्टर की देख रेख कर सकते हो। अगर कोई सिम्टम आता है, किसी को भी लगता है, शक होता है कि मैनू शायद कोविड की कोई सिम्टम है या मेरे नाल कोई है जिन्होंने ये सिम्टम्स आ रहे हैं, वो सानू कॉल कर सकते हैं, तो असीं उन्हें दसांगे किस तरह की मेडिसिन खानी है और किन्ने खाना। और एजिटेट नहीं करना है, बिल्कुल एजिटेट नहीं करना है। तुसी 2 बारी 3 बारी 5 बारी भी कॉल कर सकते हो, क्योंकि असीं इत्थे एक हफ्ता रहने तो बाद पता चलिया कि कॉमन मेडिसिन जी मॉडर्न मेडिसिन असी यूज़ करते हैं। बहुत सारी मेडिसिन है, एजिथ्रोमाइसिन जिन्होंने पता है, असी पहले ही किसी को अगर गला खराब हो जाए या जुकाम खांसी हो जाए, असी पहले कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन एजी खा ले 3 दिन वास्ते ठीक हो जाएगा। वो बेसिकली इज़ एन एंटीबायोटिक, इट्स नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ वायरल इन्फेक्शंस लाइक कोविड, लेकिन उन्होंने असी कहते हैं वो साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, थोड़े लीवर वास्ते किडनी वास्ते बहुत टॉक्सिक हैं। फैबीपिराविर है, हाइड्रोक्लोरोक्वीन है, एंटी मलेरियल ड्रग्स है, और रेमडेसिविर है जी तुहानू पता है कि कितनी महंगी दवाई है। बाकी और भी मेडिसिन हैं जी मैं इतने डिस्प्ले की हैं, तो ये तुसी उहदा नाम पढ़ सकते हो, अपने इंटरस्ट वास्ते साढ़े नाल डिस्कस कर सकते हो। तो ये सारा है। तो आखिर च मैं अपने आप असी अपने आप की पहचान करिए। साड़ा जिहड़ा ओनर है कौन है, सारे रिपीट करो, साड़ा ओनर कौन है, साड़ा लीडर कौन है, साड़ा सुप्रीमो कौन है, साड़ा गाइड, साढ़े रिलिक्स, लॉयल्टी, रिक्वेस्ट, प्रोटेक्शन, एक्सरसाइज, सेल्फ कंट्रोल, चैरिटी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।
ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਕਚਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਜਾਏ ਤਾਲੀ ਵਜਾਉਣ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?